समस्त नमस्कार। आउ चलतु मुझे परित्राण पाइली सतरे मुझे सत्य सुसमाचार थिबा मंडली को मुझे भेटिली। आज आपण मान सम्मुखें मोर साक्ष्य को रखा चाहूँगी। मुझे परित्राण पाइली किंतु मु 2012 मसीह मु पुनर्जन्म पाइली, पाप क्षमा पाइली। पाप क्षमा पाइला परे मु सहित जड़ित हेली। वर्तमान मु परमेश्वर को विश्वास करके जीवन यापन करुँची। तो जिते मु सत्य सुसमाचार को जानिली आउ शुणिली तो मु गोटे विषय को जानिली कि जीशु महापुरुष नुहंती। जीशु होती ईश्वर पुत्र बोली बाइबल लिखा जाए। तो ईश्वर पुत्र बोली बाइबल लिखा जाए खाली ताहा नुहे किंतु जीशु विषय तार भाववाणी अच्छी। जीसाय भविष्य वक्ता जीशु आसबार 700 वर्ष पूर्व से भाववाणी कले। पर जदि आम देखा माथी पुस्तक 1 पर्व जीशु विषय भाववाणी बहुत अच्छी। जीशु विषय कहुई कि से पुत्र प्रसव करेंगे, तुम्हें तांको नाम जीशु देव, कारण से आपना लोक से समस्त पापरू परित्राण करेंगे। तो ये वाक्य जीशु जन्म ही ना किंतु जीशु विषय भाववाणी प्रकार भाव अच्छी। तो जिते 2012 मसीह मैं समस्त वाक्य को शुणिली मु बेसी हृदय आश्चर्य हेली कि यार परमेश्वर केमती जीशु जन्म ही ना किंतु जीशु विषय भाववाणी कही। जीशु जन्म ही ना किंतु जीशु को पूर्व ना दिया सारी। तो जड़े लोक केमती जन्म न होगा पूर्व जनक विषय ना प्रकृति रखा। तो यहाँ प्रथम थर मु बाइबल रे देखा पाइली जे जीशु जन्म ही ना मरियम को गर्भरे अच्छा किंतु जीशु विषय भाववाणी है कि से पुत्र प्रसव करेंगे, तुम्हें ताहां नाम जीशु देव, कारण से आपना लोक से समस्त पापरू परित्राण करेंगे। तो यहाँ हूँ गोटे विषय मु शुणिला बेसी आश्चर्य होती। अरे माने जड़े लोक केमती प्रकृति जान गोटे गोटे स्त्री लोकर गर्भरे गोटे पुत्र संतान आसिकी कि माने कि झील प्रकृति अच्छी। तो जड़े लोक जानाटा एत सहज नुह किंतु सीठे मरियम को विषय जीशु विषय पूर्वर प्रकृति लिखा है कि से पुत्र प्रसव करेंगे, तुम्हें ताहां नाम जीशु देव, कारण से आपना लोक से समस्त पापरू परित्राण करेंगे। तो ये वाक्य हूँ सतरे जदि आम चिंता करवा जीशु विषय कौन लिखाई से पुत्र प्रसव करेंगे, तुम्हें ताहां नाम जीशु देव, कारण से आपना लोक से समस्त पापरू परित्राण करेंगे। ता माने जीशु होती जड़े लोक जी कि उद्धारकर्ता परित्राण दाता। जीशु को विश्वास कले ही जड़े लोक पापरू उद्धार पाइब, पापरू क्षमा पाइब, से परित्राण पाइब, अनंतकालीन मुक्ति को प्रभुत्व पाइब। तो से मु देखिली से आपना लोक से समस्त पापरू लिखाई। तो बेले बेले ए जगत रे बंचिला बेलू आम अनेक गुड़े पाप करुचु, अनेक गुड़े पापर चिंता आम हृदय भितर जागृत होची जात होची, अनेक गुड़े पापर चिंता आम हृदय प्रभुत्व आसूची। तो बेले बेले आम जन लोक भल होगापाई भल करने भल लोक होगी बचापी प्रकृति आम चेष्टा करिथाउ, परिश्रम करिथाउ। तो से अनेक गुड़े उपाय प्रकृति आम आप्लाय करिथाउ भल करने। किंतु आमर जीवन में जदि आम देखा आमर हृदय को तो आम जमती चेष्टा करिथाउ तो आम लाइफ से प्रकार केबे भी घटी न थाए कि केबे से प्रकार विषय ही न थाए, तार विपरीत होता है। जिते आम किसी गोटे भल करने चाहूँ किंतु से जगार भल न हो मंद विषय प्रकृति आसी थाए। तो अधिकांश समय ए प्रकार विषय को देखिकी लोक मैंने भांगी पड़ती निजर विश्वास को हरई दियंती
ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ହରେଇ ଦିଅନ୍ତି ତ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବେ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ଭଲ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବିଷୟ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ କଥା। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ କି ମୋ ଭିତରେ ଭଲ ବିଷୟ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ସଦାବେଳେ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିକି ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ, ମୋ ଭିତରେ କେବଳ ମନ୍ଦ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଯାହାକି ଆମେ ଏ ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ମାର୍ଗରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯାଇପାରିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଠିକ ରାସ୍ତା, ଯାହାକି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ବାଛି ପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ 2012ରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲି, ଆଉ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭେଟିଲି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲି। ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ପୃଥିବୀରେ ମୋ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭଲ ଲୋକ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତାହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକ ସଦାବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲି। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ଆଉ ମୋର ବାପା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସଦାବେଳେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବାପା ମୋତେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମୋତେ ଯେମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ କେବେ ବି ବାପାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା ମୁଁ କେବେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେବେ ବି ସବୁ ଦେଉନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦେଉଥିଲେ, ଦୁଇଟା ଦେଉଥିଲେ, ବିସ୍କୁଟ ଯଦି ଆଣିଲେ 2 ଖଣ୍ଡ ବିସ୍କୁଟ ଦେବେ, ବାକି ସବୁ ରଖିବେ। ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ 2 ଖଣ୍ଡ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲା ପରେ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନେ କରୁନଥିଲି, ଯେମିତି ଅଧିକ ଖାଇବି। ଆଉ ବାପା କେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ତ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ତ କାହିଁକି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି, ଯେହେତୁ ବାପା ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସେ ବିସ୍କୁଟକୁ କାଢ଼ିବି ଆଉ ଖାଇବି। ତ ଏଇଟା ମୋର ଏମିତି ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି କରୁଥିଲି, ସେମିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ପିରିଟ୍ ପ୍ରକୃତିରେ ଆସୁଥିଲା, ଯାହାକି ମୋତେ ବନଉଥିଲା, ତୁ କରେ, ଆଉ ତୁ ସେମିତି କାଢ଼ିକି ଖା ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିଷୟ ଠାରୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଲାଇଫରେ କେବେ ବି ସେମିତି ହେଲା ନାହିଁ। ତ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲି, କାହିଁକି ମୁଁ ତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୋ ଲାଇଫରେ ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଘଟୁନାହିଁ, କାହିଁକି ସେ ପ୍ରକାର ହେଉନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିନ୍ତା ମୋ ଭିତରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ସତ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ତାହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଆଉ ଭଲ କାମ କରିବା, ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବା କହୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଆଉ ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ଗୋଟେ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିଲି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଶୁଣିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ହେଲେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ଯାହାକି ବାଇବଲରେ ଆରମ୍ଭରୁ ସେଇଟା ଅଛି। ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅନନ୍ତର ସଦାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼, ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ତ ଏ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ମୋର ଦୁଷ୍ଟତା କେତେ ବଡ଼, ଅତି ବଡ଼। ଅତି ବଡ଼ ମାନେ ମୁଁ କେତେ କଳ୍ପନା କରିବି, ମୁଁ ଯେତିକି ନିଜ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପରମେଶ୍ୱର ଯେତିକି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ଯେତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇଟା ବେଶୀ କମ୍ ଆକା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼, ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର, ତା ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ କୌଣସି ଭଲ ବିଷୟ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଲୋକ, ଅବିରତ ମନ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ନିଜର ଭଲ ଗୁଣକୁ ଦେଖେଇକି ପ୍ରକୃତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଆଉ
ଯାହା ବି ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା, କଳ୍ପନା, ଭାବନା, ଅବିରତ ମନ୍ଦ ବୋଲି, ତ ମୁଁ ଯେତେ ବି ନିଜକୁ ଠିକ୍ କହୁନା କାହିଁକି ସେଇଟା କେବେ ବି ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସେଦିନ କ'ଣ ଜାଣିଲି, ଓ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଭଲ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କାହିଁକି ଭଲ ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ମୋ ଭିତରେ ଭଲ ବିଷୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିଲି, ଆମ୍ବ ଗଛ ଆମ୍ବ ଫଳ ଫଳିବ, ପିଜୁଳି ଗଛ ପିଜୁଳି ଫଳ ଫଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପିଜୁଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପିଜୁଳି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିବି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ କେବଳ ଫଳିବ, ପିଜୁଳି ଗଛରେ ପିଜୁଳି ହିଁ ଫଳିବ, ତେବେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ପାଇକି ଖୁସି ହେବା ଦରକାର, ପିଜୁଳି ଗଛରେ ପିଜୁଳି ପାଇକି ମୁଁ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି, ତ ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟତା ଅଛି ଆଉ ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ଭାବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଯେତେ ବି ଠିକ୍ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଲାଇଫରେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ବି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆଉ ଭଲ ଲୋକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ମୁଁ ନିଜର ଦୁଇଟା ହାତ ପ୍ରକୃତିର ଉପରକୁ ଉଠେଇଲି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତମେ ମୋତେ ଯେମିତି ସଜେଇବ ମୁଁ ସେମିତି ହେଇଯିବି। ତ ସେ ସମୟ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଲାଇଫରେ କାମ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ କହିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କହିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରାଇଲେ। ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗତର ପାପ ନିଜ ଉପରେ ନେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖାଲି ନେଇକି ଗଲେ ତାହା ନାହିଁ, ସେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିଲେ। ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ମରା ହେଲା, ଆଉ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧା ହେଲା, ଆଉ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଗେଞ୍ଜା ହେଲା। ତ ଯୀଶୁ ପରେ ଅମ୍ଳରସ ପାନ କଲେ, କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା କହିଲେ। ତ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ସମାପ୍ତ ହେଲା କହିଲେ? ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 1:29 ଲେଖା ହେଇଛି, ସେହି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 1:29 ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବାଇବଲକୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ତହିଁଆର ଦିନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ, ଯେ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏହି ଦେଖ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାଁ ବାଇବଲ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଇମାନୁଏଲ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ତ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ବୋଲି ବାଇବଲରେ କୁହାହେଲା? ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ତ ଜଣେ ଲୋକର ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ପାପ ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କହିଲେ, ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କେବଳ ରକ୍ତ ହିଁ କରିପାରିବ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ରକ୍ତରେ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ଥାଏ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକର ହୃଦୟରେ ଯଦି ପାପ ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାର ପାପର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ବଳୀକୃତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ରକ୍ତ ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜେ ତ ନିଜ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମେଷ ଶାବକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ ନିୟମ ଯଦି ଦେଖିବା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପାପ କରୁଥିଲେ, ତ ସେମାନେ କେମିତି ବଳୀକୃତ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଉଥିଲା? ତ ସେମାନେ ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଗୋଟେ ମେଷ ଶାବକକୁ ନେଉଥିଲେ, କିମ୍ବା ଛାଗିକୁ ନେଉଥିଲେ, କିମ୍ବା ମେଣ୍ଢାକୁ ନେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯାଜକ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ତ ଯାଜକ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ମେଷ ଶାବକକୁ କିମ୍ବା
କି ଗବଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଟା ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ତ ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିବାଟା କି ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ହେଇଥିବାଟା ଏ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଲର ହେଇଥିବ, ସେଟା ନିଖୁନ୍ତ ହେଇଥିବ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହେଇଥିବ, ତ ସେ ପ୍ରକାର ମେଷ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଯାଜକ ସେଟାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ, ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେ ମେଣ୍ଢାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେ ଲୋକକୁ ଯାଜକ କହିବେ କି ତୋର ହସ୍ତ ନିର୍ଭର କରେ ମେଣ୍ଢାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ହସ୍ତ ନିର୍ଭର କରିବ ତ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା ପାପ ମେଣ୍ଢା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ତ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଜକ ସେଟାକୁ ନେଇକି ଯିବ, ତାକୁ ବେକ କାଟିବ, ତାର ରକ୍ତ ମେଦକୁ ଅଲଗା କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଜକ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଦୁଇଟା ଭାଗ ଅଛି। ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଯାଜକମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯାଜକ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବିନା ରକ୍ତରେ ନାହିଁ, ରକ୍ତ ଦେଇକି ଯିବ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବେ, ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚୀକୃତ ହୁଏ, ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ବାଇବଲରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷ ଶାବକକୁ ନେଇକି ଯାଜକ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ। ତ ଯାଜକ ଯେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ନେଉଥିଲେ, ଯାଜକ ସେ ମେଣ୍ଢାର ରକ୍ତକୁ ନେଇକି ସେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳକୁ ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଅଛି। ଆଉ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉଟାକି ସେଟା ମେଦ ଆଉ ତାର ମାଂସକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ପୋଡ଼ାଯିବ। ତ ମେଦକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ାଯିବ ତାର ଧୂଆଁ ବାହାରିବ। ତାମାନେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ମନୁଷ୍ୟର ସମାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଜାଗା। ତାମାନେ ଯଜ୍ଞବେଦୀକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା କରିବ, ନିଜର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବାଟାକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ ସେ ମେଣ୍ଢାକୁ ତାର ମାଂସ ତାର ମେଦକୁ ପୋଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ତାର ଧୂଆଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱର ଥାଇକି ସେଟାକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରୁଥିଲେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଆଘ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣୁଥିଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ କି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଲୋକର ପାପ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଜି ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷ ଶାବକକୁ ବଳି ଦିଆହେଉଛି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯାଜକ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ତ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବେ ତ ସେ ସମୟରେ ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ଅଛି। ତ ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର କେଉଁ ଜାଗା? ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉଟାକି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଇମେଜକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖିବ, ସେଠି ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବ। ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବ ମାନେ ନିଜର ହାତକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଧୋଇବ। ଯେହେତୁ ହାତ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଧୋଇବେ ତ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯାଜକ ନିଜର ମୁହଁକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ବାଇବଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହୃଦୟର ଦର୍ପଣ ବୋଲି ପ୍ରକୃତିରେ ବୁଝାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ନିଜର ଫେସ୍କୁ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖିବେ। ତ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଦେଖିବେ, ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପାପର ସମସ୍ୟା ଥିବାଟାକୁ ଦେଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପାପର ସମସ୍ୟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେବ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯାଜକ ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଷ ଶାବକକୁ ନେବ, ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନରେ ନିଜର ହସ୍ତକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବ, ତାପରେ ସେ ଯଜ୍ଞବେଦୀକୁ ଯିବ। ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ 4ଟା ଶୃଙ୍ଗ ଅଛି। ତ 4ଟା ଶୃଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ଖୋଦିତ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ତ ହୀରକର କଣ୍ଟକ ଦ୍ୱାରା ତ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ କହୁଛି କି ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ କହିକି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ପାପକୁ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ, ପାପକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ରକ୍ତ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଯାଜକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ରକ୍ତକୁ 4ଟା ଶୃଙ୍ଗରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଲଗେଇବେ। ଆଉ 4ଟା ଶୃଙ୍ଗରେ ଲଗେଇଲା ପରେ
ଯାଜକ ଯେତିକି ରକ୍ତ ବଳିଲା ତାକୁ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପ୍ରଭୁତରେ ଛିଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଛିଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେତିକି ରକ୍ତ ପ୍ରଭୁତରେ ବଳିଲା ତାର ଯଜ୍ଞବେଦୀର ମୂଳରେ ପ୍ରଭୁତରେ ଢାଳିବେ। ତ ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ ମୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ଢାଳିବେ ତ ସେଇଟା କ'ଣ ବୁଝଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ରକ୍ତକୁ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳିରେ ଢଳା ଯାଉଛି ତା ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ପ୍ରଭୁତରେ କ୍ଷମା କରାଯାଉଛି, ତା ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପକୁ ପ୍ରଭୁତରେ ଢଙ୍କା ଯାଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଯାଜକ ପ୍ରଭୁତରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆଉ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ 1 ବର୍ଷ ଧରିକି ପାପ କ୍ଷମା ହେବ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ନୂତନ ନିୟମରେ ସେ ପ୍ରକାର କରାଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ମାଥି ପୁସ୍ତକ 1:21 ବାକ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଯୀଶୁ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 1:21 କ'ଣ କୁହାହେଲା? ତହିଁ ଆର ଦିନ, ତା ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିନ। ମାଥି ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 3 ପର୍ବକୁ, ତ ମାଥି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବରେ ଯିଏକି ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ବୋଲି ବାଇବଲ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପୃଥିବୀର ଶେଷ ମହାଯାଜକ ବୋଲି ପ୍ରକୃତିରେ ବାଇବଲରେ କୁହାଯାଏ। ତ ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମକୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଗଲେ। ତ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ? ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ତ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ଅଛି। ତ କାହିଁକି? ଯାଜକ ହିଁ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ଲୋକଙ୍କର ପାପକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କର ପାପକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ସେ ଲୋକକୁ ବାଛିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଖରେ କି ଥରେ ଗଲେ ସବୁ ଜଗତର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇପାରିବ। ତ ସେ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ବୋଲି ପ୍ରକୃତିରେ ବାଇବଲ କହୁଛି। ତ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମାଥି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ତ ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାଟା ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଯୋହନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଯୋହନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଆଉ ଯୋହନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯୋହନ ତୁ ମୋତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେ। ଆଉ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କହିଲେ, ଯୋହନ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତ ଯୋହନ ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ ଯୋହନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯୀଶୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ଠାରୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଯୋହନ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେ ସମୟରେ କହିଲେ, ଏବେ ସମ୍ମତ ହୁଅ, ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ କର୍ମ ସାଧନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ତ ସେ ସମୟରେ ଯୋହନ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ତ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ସମ୍ମତ ହେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଧର୍ମକର୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ରାଇଚସନେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ରାଇଚସନେସ୍ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା, ଧର୍ମକର୍ମ ମାନେ ସେଇଟା ଅଲଗା ମିନିଂ ପ୍ରକୃତିରେ ବୁଝଉଛି। କିନ୍ତୁ ତ ଯୀଶୁ ଯଦି କହିଲେ ତମେ ସମ୍ମତ ହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ ହେବ, ତ ସେ ସମୟରେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ। ନିଜର 2ଟା ହସ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇଲେ, ଆଉ ଯୋହନଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାପ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଗଲା। ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପାପ ଚାଲିଗଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଯୋହନ ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ। ଯୋହନ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କାମ ସରିଗଲା। ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତହିଁ ଆର ଦିନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଯୋହନ କ'ଣ ଦେଖେଇଲେ?
ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ବୋହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇବେ? ନିଜର ପାପ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ପାଇବେ। ତ ନିଜର ପାପ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଇବେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବେ ଯେ ମୋର ପାପ ପାଇଁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ହୃଦୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଜାତ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛି? ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଯିଏକି ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥିଲି, ଭଲ ଲୋକ ହେଇକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ବି ଭଲ କାମ କରୁନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଯେତେ ବି ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତା କରୁନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପାପକୁ ଧୋଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ପାପକୁ ମୁଁ ସଫା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 1:29 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତହିଁଆର ଦିନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ବୋହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଜଗତର ପାପ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ଉପରେ ଅଛି? ଜଗତର ପାପ କ'ଣ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି କି? ନାଇଁ, ଜଗତର ପାପ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ବାଇବଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ମାନି ଦେଉଛୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଥିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିବା ଶାସ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କହି ଆସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁତରେ କହିଛନ୍ତି କହିକି। ତ ଏ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣି ଦେଖିଲା ପରେ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁତରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଇଗଲି ଯେ ମୋର ପାପ ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ, ମୋର ପାପ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବର 30 ପଦରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେଇ ଅମଳ ରସ ପାନ କରି କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତ ଏ ଜାଗାରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ବିଷୟ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଯୀଶୁ କ'ଣ ସମାପ୍ତ ହେଲା କହିଲେ? ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଭୁତରେ ଅଛି। ତ ଯୀଶୁ କ'ଣକୁ ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ? ହଁ, ଯୀଶୁ କୃଷରେ ସେ ମରିଗଲେ, ସେଟାକୁ ସମାପ୍ତ ହେଲା କହିଲେ, ନା ଯୀଶୁ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ? ତ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ବାକ୍ୟକୁ ବେଶୀ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁତରେ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ସମାପ୍ତ ହେଲା କହିଲେ? ଯଦି ଆମେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 1:21 ପଦକୁ ଯଦି ଯିବା ତ ସେଠି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ମିଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମିଶନ ଏ ଜାଗାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି। ତ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ସମାପ୍ତ ହେଲା କହିଲେ। ତା ମାନେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ କଲେ, ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କଲେ। ତ ଏ ଜାଗାରେ ତାର ସମାପ୍ତ ଘଟିଛି। ସେଥିପାଇଁ 2025 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜଗତକୁ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସମାପ୍ତ କରିସାରି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସୁସମାଚାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଲୋକମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଖୁସି ହେବେ, ଲୋକମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ଆଶାବାଦୀ ହେଇକି ଜଗତରେ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସୁସମାଚାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଜଣେ ଲୋକ ଖୁସି ହେଇପାରିବ, ଜଣେ ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ତ ଆମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତ ଆମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ମାନେ କିଏ? ଯୀଶୁ। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 2:14 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସେ ତ ଆମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ମାନେ ଯୀଶୁ ହିଁ ଏ ଜଗତର ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତିର ଦାତା ସେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଖୁସି ପାଇବ, ଆଶାରେ ଆନନ୍ଦରେ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ସମାପ୍ତ ହେଲା କହିଲେ। ଏଇଠି ଯୀଶୁଙ୍କର ମିଶନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ମିଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ମିଶନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମିଶନ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର? ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଆଜି ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବ ଯେଉଁଟା ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ,
ତ ସେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। ଆଉ ଆଉ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଶୁଣିକି ଆଶା ଖୁସିକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଏ ସୁସମାଚାର ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖୁସି ଦେଉଥିବ, ଆଶା ଦେଉଥିବ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସୁସମାଚାର ଆଡ଼କୁ ଫେରିବେ ଆଉ ସୁସମାଚାରକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରଖିବେ କହିକି ମୁଁ ଆଶା କରେ।